বোধহয় তুই পেপারগুলোকে কন্ডাক্ট করছিস, তো সৌমিতা কে আমি ওই জন্য গ্রুপ অ্যাডমিন রেখেছি। তো যদি কোনো কিছু ধর অনেক সময় এরকম হয় যে ক্লাসের টাইমিং হয়তো চেঞ্জ হয়, যেমন আজকেই ক্লাসটা যেমন এখন আজকে 6:30 থেকে নিচ্ছি, বাট এটা কিন্তু it will be from 9:30 as per routine in the morning. ওকে, আজকে তোদের একটা স্পেশাল ব্যাপার ছিল তাই 6:30 থেকে হয়েছে। সো আমি সেই ইনফরমেশন গুলো সমিতা তুই রাখিস, মানে ক্লাস টাইমিং চেঞ্জ হলে কি হলে বা তোদের যদি কোনো অসুবিধা থাকে সেগুলো জানাস। আশা করি সমিতা তুই শুনতে পাচ্ছিস। হ্যাঁ স্যার, শুনেছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তো আমরা তাহলে আজকে ক্লাস শুরু করি। তো বেসিক্যালি the thing is that বেসিক্যালি আমাদের সাবজেক্টটার নাম হচ্ছে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স। নাও আমরা একটু বোর্ডেই যাই। বোর্ডে বেসিক্যালি আমাদের সাবজেক্টটা কম্পিউটার আর্কিটেকচার হলো, আমরা যেটা মেনে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে নাও ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স বেসিক্যালি স্যার আপনার কথাটা অনেক আস্তে শোনা যাচ্ছে। No, it is okay. সাউন্ডটা ভালো? স্যার সাউন্ড অনেক লো। অনেক লো? ঠিক আছে, দাঁড়ান, ব্যবস্থা করছি। বুঝতে পেরেছি। Now it is okay? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার, স্যার। ঠিক আছে। সাউন্ড ঠিক আছে এখন? হ্যাঁ 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 স্যার। সমিতা, সবিতা শুনতে পাচ্ছিস? সাউন্ড ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, শুনতে হ্যাঁ, পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, সব পরিষ্কার স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে ভালোভাবে। হ্যাঁ রে, সাউন্ড এখন ঠিক আছে রে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। সেটাই তো জিজ্ঞাসা করছি। ওকে, হ্যাঁ Thank স্যার, you. শোনা যাচ্ছে ওকে ওকে। তো দ্য থিং ইজ, আমাদের সাবজেক্টের নাম ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স is a branch of electronics actually, where we have two main types of electronics. We can see two main types of electronics. One is known as analog electronics, another is digital. Now more specifically, we can say that we can have analog systems and digital systems. There are two types of systems, analog systems and digital systems. Analog system, you must have seen at least some analog systems like our watch, analog watch, যে ওয়াচে ওই ঘড়ির কাঁটা থাকে, কাঁটাটা ঘুরছে, সেকেন্ডের কাঁটা, মিনিটের কাঁটা, ঘন্টার কাঁটা। So that is basically analog watch. Opposite, digital system, digital watch we have seen. এরকম ভাবে previously we have lots of analog systems we had actually, but gradually we have shifted, or we are shifting towards the digital systems. Obviously the question is why you are shifting towards the digital systems, why you are not in analog systems, why you are trying to shift it in digital systems. Obviously there must have some advantages of digital systems over analog system. So we have to find out that before starting our actual class, we have to find out that why you are shifting towards the digital systems, why your computers are digital, why it is not analog. But because previously at some point of time
We have analog computer systems, but gradually we have shifted towards digital computer systems. Obviously, there must have some reason behind it. So we have to find out those reason. Now, reason can be different type of reasons are there. আচ্ছা সৌমিতা বা সৌমিতাই তো তোদের, আমি মোটামুটি সৌমিতাকেই বলছি, এই কারণেই বলছি যে সৌমিতা ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্সটা কিন্তু প্রতিদিন নিবি, আর নিয়ে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবি, কারণ তোরা যদি ফোন থেকে অ্যাটেন্ডেন্স নিস তাহলে একসঙ্গে সবটা আসে, সেটা একটু সুবিধে হয়। তো ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে প্রতিদিন আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবি। সৌমিতাকে বললাম এটা। আর পরবর্তীকালে যে তোদের সিআর বা যেই দায়িত্বটা নেবে আর কি, তার সঙ্গে তখন কথা বলা যাবে। আপাতত সৌমিতাকে বলছি, সৌমিতা ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে আমাকে পাঠাবি প্রতিদিন। Okay, so come back to the topic. So analog system and digital system. Now, what is the difference? Now, basically, whenever we are talking about analog system, digital system, ultimately the things we are talking about is signal. Now, suppose right now I'm talking. So this is what? This is actually a signal. A signal is producing. That signal is taken by my microphone, and it's converted into electrical signal, going through some transducer and all that, and reaching to at your end. So this signal, what that I'm talking, this signal is basically analog signal, because naturally we produce analog signals. Sound is analog signal. Naturally sound, what is producing in nature, what it produces, it is analog signal. So natural, whatever the signal, whatever the things that naturally produces, it is going on in that way. It is basically analog. So that's why we cannot ignore about the existence of the analog signal. Analog signal এর existence কে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, because analog signals are there. Analog signal যেহেতু natural signal, it is there. যেমন আমরা কথা বলছি, সেটা analog signal. তো ultimately আমরা যে কথা বলছি, সেটা যে তোমাদের কাছে যাচ্ছে, সেটা কিন্তু এই অ্যানালগ সিগন্যালটা ডিজিটালে কনভার্ট হয়ে তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছচ্ছে, গোয়িং থ্রু সাম ভেরিয়াস প্রসেসেস। তো বেসিক্যালি আমরা যদি অ্যানালগ সিগন্যালটাকে দেখি, আমরা যদি একটা অ্যানালগ সিগন্যালকে দেখি, সো উই উইল ফাউন্ড ইট লাইক দ্যাট। সাপোজ ইটস ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল, suppose it is an electrical signal. So here this is T is the time, and this is V is suppose voltage. Now this is an analog signal. Now this analog signal has some specific properties. What are those properties? কেউ বলতে পারবে এই অ্যানালগ সিগন্যালটার স্পেসিফিক কিছু প্রপার্টি? কি প্রপার্টি অ্যানালগ সিগন্যালটা থেকে কি বলা যায়? এনিবডি ক্যান, যদি কেউ বলতে পারো, বলতে তো পারবে অবশ্যই। হ্যাঁ বলো। Amplitude. So okay, so that you can say amplitude, that is okay. So this is the amplitude, that is height of the signal. Okay, fine. Anything more? Anybody else? স্টেটটা চেঞ্জ হচ্ছে একটা সার্টেন টাইম পর পর। Exactly. So with that time, the signal amplitude bolo, voltage bolo, whatever you say, it is changing. It is changing, and this is continuous. এই যে চেঞ্জটা হচ্ছে, এটা কন্টিনিউয়াস চেঞ্জ হচ্ছে। তো অ্যানালগ সিগন্যালে বেসিক্যালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। অ্যানালগ সিগন্যালটা কন্টিনিউয়াস বিকজ দিস চেঞ্জ ইজ কন্টিনিউয়াস, চেঞ্জ ইজ হ্যাপেনিং এভরি মোমেন্ট। ইটস আ কন্টিনিউয়াস চেঞ্জ। তাহলে ঘটনা হচ্ছে এই অ্যানালগ সিগন্যালটাকে, সাপোজ এই অ্যানালগ সিগন্যালটাকে I have to transmit it to some another point, because analog signalটা শুধু আমার কাছে রেখে দিয়ে তো কোনো লাভ নেই। So what I have to do, I have to transmit it to some other point, from one point to another point. So when this analog signal will be transmitted to some another point, from point A to point B, like right now what we are doing, as I'm talking and you are listening, so signals are transmitting. So here
to transmit the whole thing, because this is a data. Suppose this is a data. So to transmit the whole thing, I mean, to transmit the data, I have to transmit the each and every point, because you see, suppose this is T0. T0 time, the value is 0, suppose. Now, immediate after T0, there is some T1, T2, T3, পরপর আছে immediately, পরপর প্রত্যেকটা পয়েন্টে একটা করে ভ্যালু আছে, এই অ্যানালগ সিগন্যালটা প্রত্যেকটা পয়েন্টে একটা করে ভ্যালু আছে, each and every point it has a value. এই যে প্রত্যেকটা পয়েন্টে একটা করে ভ্যালু আছে এই অ্যানালগ সিগন্যালটা, আমাকে যদি অ্যানালগ সিগন্যালটা if I have to transmit it, then I have to send each and every value to another point to represent the whole thing, right? যদি কখনো কনফিউশন হয়, যদি মনে হয় যে না স্যার আপনি এটা যেটা বলছেন আমি একমত নয়, প্লিজ টেল মি। ওকে, যদি কখনো মনে হয় যে না আপনি যেটা বললেন সেটা স্যার আমার মনে হচ্ছে এটা এরকম নয়, তো সবসময় বলবে, মানে আজকের পর থেকে যতগুলো ক্লাস আমরা যতদিন ক্লাস করব আমরা সবসময় বলবে আমার ক্লাসে। ওকে, সো দ্য থিং ইজ, প্রত্যেকটা পয়েন্টকে আমাকে ট্রান্সমিট করতে হবে, আর একটা যদি আমাকে টোটাল ডেটাটা ট্রান্সমিট করতে হয়। এবার ঘটনা হচ্ছে, প্রথম কথা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা পয়েন্টকে ট্রান্সমিট করার জন্য my transmission time will be huge. I will be needed better bandwidth. Bandwidth মানে আমরা পরে যখন পড়াশোনা করব আরো ভালো করে বুঝবো। ব্যান্ডউইথ মানে আমরা বলি জেনারেলি একটা লাইনের মধ্যে, একটা চ্যানেলের মধ্যে যেটা দিয়ে ডেটা ট্রান্সমিট করছে তার মধ্যে দিয়ে হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল আর লোয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালের যে ডিফারেন্স যেটা ট্রান্সমিট করতে পারে সেটাকে বলি ব্যান্ডউইথ। সো যত বেশি ডেটা থাকবে, যত বেশি ভ্যালু থাকবে, তত বেশি ব্যান্ডউইথ লাগবে, তত বেশি পাঠাতে হবে। আরেকটা কথা, যত বেশি ডেটা থাকবে তত এরর হওয়ার চান্সও বেশি। There is a more chance of occurring error. Why? Because at some point, suppose at some point T5, suppose it is point T5. Now suppose at point T5, suppose I'm talking about this point. Suppose at point T5, this value is something like, I'm talking about this value. Suppose this value is something like 7.5. Suppose this value is something like 7.5. Now when you are transmitting, you are transmitting each and every value. So when you are transmitting 7.5, due to some reason, if it has been changed to 7.6 or 7.7, can your receiver recognize that? Can your receiver say that? Can your receiver correctly identify, correctly recognize that, okay, this value is originally, this value is not 7.6, it should be 7.5. It is not possible for your receiver to detect that it is an error. Maybe 7.5, even if 7.5 has been changed to 8.1, then also it is not possible for your receiver to correctly detect that okay, the original value was 7.5, but erroneously it has been changed to 8.1. It is not possible for this detection. So that's why in analog system there is a greater chance of occurring error. There's a greater chance of occurring error. So in analog system, first of all, you have to transmit lots of data. So that's why data transmission cost will increase. Next, there is a greater chance of occurring error. So so these systems are not so reliable. Now, one thing you can say that, sir, can't we make a reliable system in analog, reliable systems in analog electronics? Yes, you can. That is no problem. You can do that. You can make it. But for that, you have to put much more accuracy. You have to increase your accuracy level of your device, of your instrument. Accuracy level টা তুমি যত increase করতে পারবে তত বেশি তোমার accurate result ও আসবে। সেটা অ্যানালগই হোক এবং even if it is in digital also. তো সেই accuracy লেভেলটাকে বাড়ানোর জন্য যেটা মেন দরকার সেটা হলো you have to invest much more money. সোজা কথা, you have to invest much more money. তোমাকে much accurate instrument design করতে গেলে বেশি মানি দিতে হবে। So এটা হচ্ছে ব্যাপার। So costly, it becomes costly. So these are the factors for that reason we have shifted to digital systems.
We have shifted to digital systems. Now, how we have shifted to digital systems? How we have got digital signals, or how we can how it is better, or whether it is better or not. So basically, in digital systems, what we have done the same thing. Actually, we have done the same thing in digital systems. What we have done, we have divided our this voltage or amplitude, whatever you say, into different levels. Suppose here we have decided that this is L0 level, this is L1 level, this is L2 level, L3 level, and so forth. This is basically level. Now, what is those level? I'm coming. And with that, আমরা যেটা করলাম, we have divided this time into different segments. This time into different segments, like this point, this point, this point. Now, this may not be equispaced. This time division may not be equispaced. Equally, যে মানে ধরা যাক 5 সেকেন্ড পর পর নিচ্ছি, এরকম যে হতে হবে তা নয়. It may not be equispaced. একবার 5 সেকেন্ড পর, মানে ধরো এখানে 5 সেকেন্ড পর, তারপরে ধরো 10 সেকেন্ড পর এখানে ভ্যালুটা নিলাম, তারপরে ধরো 10 সেকেন্ড পর এখানে ভ্যালুটা নিলাম, তারপরে ধরো আবার 15 সেকেন্ড পর এখানে নিলাম, এরকম হতে পারে। সো আমরা বোঝার সুবিধার জন্য আমরা মোটামুটি ইকুইস্পেসড দেখানোর চেষ্টা করলাম। সো যেটা করলাম আমরা বললাম সাপোজ তোমার এইটা 0 থেকে, তোমার 0 হচ্ছে তোমার লোয়েস্ট ভোল্টেজ, হাইয়েস্ট ভোল্টেজ সাপোজ তোমার ধরো 10, সাপোজ 10, suppose highest voltage is 10. So what we are doing, we are segregating this 0 to 10, this thing, এটাকে আমরা 5টা লেভেলে ভাঙলাম। সাপোজ we are segregating this into 5 levels. তাহলে 0 to 10 কে 5টা লেভেলে আমরা ভাঙলাম। তাহলে আমরা কি বললাম? আমরা বললাম যে আমার ফার্স্ট লেভেল 0, আমার ফার্স্ট লেভেল 0, এটা 0 to 2. Now suppose level 1, it is 2 to 4. Level 2, it is 4 to 6. Level 3, likewise 6 to 8. Level 4, it is 8 to 10. So এইভাবে আমরা 5টা লেভেলে আমাদের ভোল্টেজটাকে ভাঙলাম, 5টা লেভেলে আমাদের ভোল্টেজটাকে ভাঙলাম। ওকে, and with that, what we have done with that, we are taking the discrete values, not continuous values. In analog signal, every values we have to take and we have to transmit. But here in digital system, we are taking the discrete value. Suppose that level, suppose that time t0, suppose it is t0, suppose that time t0, what is the value? So suppose that time t0, the value is, suppose here the value is 7.2. Say at time t0, the value is 7.2. Say, I'm just telling you to assume this thing, 7.2. Suppose at time t1, suppose time t1 is here, the value is suppose something, ধরো এখানে মাইনাসও আছে, তার মানে আমাকে এদিকেও সেরকম ভাবে আমাকে নিচের দিকেও সেগ্রিগেট করতে হবে। মানে লেভেল 0 থেকে লেভেল 4 যেমন থাকবে, আবার তুমি এরকম করতে পারো যে লেভেল -1, লেভেল -2, লেভেল -1 মানে -2 to -4, লেভেল -2 মানে -4 to -6, level -3 মানে -6 to -8, and level 4 -4 মানে -8 to -10, like that. তো সেরকম যদি হয় তাহলে t1 এ নেগেটিভ ভ্যালু আসছে, সাপোজ সামথিং লাইক আমি ধরলাম যে -5, ওকে, -5, লাইক দ্যাট। তো এভাবে প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য আমি একটা করে প্লাস অথবা মাইনাস ভ্যালু পাবো, প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য আমি একটা করে প্লাস অথবা মাইনাস ভ্যালু পাবো। ওকে, what I will do now, I will try to find out that value, what I'm getting, that value is belonging to which level. So suppose 7.2, so 7.2 is belong to level 3, 7.2 is belong to level 3. Okay, so what I'm sending, I am sending that at time t0 signal level is 3. Now suppose at time t1 the signal level is L-3, level L-3. So I'm sending that value. So here, what is the advantage? The advantage is that suppose due to any chance, by chance, your this 7.2 original value has been changed to 7.4. Okay, then also your signal level is level 3.
signal level is not changing. It is then also level 3. And that is the advantage. And advantage মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে অ্যানালগ সিগন্যালেও it is this chances are there, মানে তুমি বলতেই পারো স্যার যে 7.4 চেঞ্জ হলো, এবার ধরো 7.2 ছিল, ধরো এরকম যদি হয়ে যেত যে 7 এর নিচে যে চলে আসতো 6.9 এ চলে আসতো, নো, ইন দ্যাট কেস ইট ইজ নট পসিবল টু রেকটিফাই। 6.9 এ চলে আসলে কিন্তু ওটা লেভেল 2 সিগন্যাল চলে আসতো, সরি লেভেল 3 সিগন্যাল চলে যেত। 6 to 9, সরি এখানে তো 6 to 8 আছে, সরি এখানে কিছু হতো না। ধরো এখানে কিছু হওয়ার চান্স নেই, কারণ আমি অনেকটা বড় নিয়েছি। তো 7.4টা যদি 6.9 ও হয়ে যায় তাও লেভেল 3, তাও লেভেল 3। সো যদি বাউন্ডারিতে হতো, যদি এরকম হতো কোনো একটা জায়গায় বাউন্ডারিতে হতো, যেটা হয়তো ধরো তোমার 6.1, কোনো ধরো আমার একটা ভ্যালু ছিল 6.2, যেটা চেঞ্জ হয়ে গেল 5.9, তাহলে 6.2 হলে ওটা লেভেল 2 তে হতো। 5.9 যেহেতু হয়ে যাচ্ছে বা বা আরো কমে যাচ্ছে, এখানেও সেটাও হবে না, সরি সেটাও হবে না, কারণ 4 to 6 আছে, তো এখানে চান্সটা অনেকটাই কম। বাট বাউন্ডারিতে যদি হয় সেটা হতে পারে আর কি, মানে ধরো 2.1 হলে চলে যাচ্ছে লেভেল 1 এ, 1.9 হলে চলে যাচ্ছে লেভেল 0, এরকম ব্যাপার। 2.1 হলে চলে যাচ্ছে লেভেল 1 এ, যদি এরর নিয়ে আসলে 2.1 যে অরিজিনাল সিগন্যালটা সেটা স্ট্রেন যদি 2.1 এর বদলে 1.9 হয়ে যায়, সো ইট উইল কাম টু লেভেল 0। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই কেসগুলো নিয়ে আমরা বলছি না, সেক্ষেত্রে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না, সেক্ষেত্রে আমরা রেকটিফাই করতে পারবো না। বাট আদারওয়াইজ ইন মোস্ট অফ দি কেসেস উই ক্যান eliminate or we can reduce the chances of error. We should say we can reduce the chances of error in digital system, unlike analog system. Analog system এটা কখনোই সম্ভব নয়, চেঞ্জ হয়ে গেলে চেঞ্জই থেকে যাবে। ডিজিটাল সিস্টেমে there is a chance to rectify it. There is a chance to rectify it. How? Because level 3 7.4 ই হোক আর 7.2 ই হোক, so it will become level 3. It will be under level 3 signal. So even if there is some error, আমরা effect of the error, we will be able to reduce the effect of that error. So that is the advantage. ওটা একটা অ্যাডভান্টেজ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এর, ওটা একটা অ্যাডভান্টেজ। আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে কি, যেহেতু আমাকে fewer number of values you have to transmit, obviously I will be needed lesser bandwidth, I will be needed lesser time, so obviously efficiency will increase, and that's why actually we have shifted, and obviously with that your cost of maintenance of your device will be decreased. Cost will be decreased. Maintenance cost is decreased, is lesser than analog system. Digital system, the digital system's maintenance cost is lesser than analog system. Reason is this, because you have to deal with fewer data. So that is the reason. That's why you have shifted from analog to digital systems. Okay, and that was the very basic introduction. That was the very basic introduction, that why you have shifted to digital, or we are shifting to digital systems, because এই কারণগুলোর জন্য analog সিস্টেমটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস, প্রত্যেকটা ভ্যালুকে আমাকে সেন্ড করতে হয় from one point to another point. In case of digital system it is discrete. Discrete কেন কি, মানে আমি প্রত্যেকটা ভ্যালুকে নিচ্ছি না, এক একটা গ্যাপে অন্তর অন্তর ভ্যালুগুলোকে নিচ্ছি, যেমন ফার্স্টে T0, তারপরে কিছুক্ষণ পর T1, তারপর কিছুক্ষণ পর T2, তারপরে T4। তো অ্যানালগ হলে প্রত্যেকটা ভ্যালু তোমাকে নিতে হতো, ডিজিটাল হলে সেটা তোমাকে নিতে হচ্ছে না। এবার if you think much more minutely, একটু যদি আরেকটু minutely ভাবো, তাহলে বেসিক্যালি অ্যানালগও কিন্তু ডিসক্রিট, বেসিক্যালি অ্যানালগও কিন্তু ডিসক্রিট। ইট ডিপেন্ডস আপন ইওর অ্যাকিউরেসি লেভেল। এটা একটু ভালো করে ভাবো, কারণ কি, তুমি বললে স্যার আমি 0 সেকেন্ডে একটা ভ্যালু নেব, এখানে অ্যানালগের কথা বলছি, 0 সেকেন্ডে একটা ভ্যালু নেব, 1 সেকেন্ডে একটা ভ্যালু নেব, 2 সেকেন্ডে একটা ভ্যালু নেব। আমি বললাম না, তুমি অনেক বেশি গ্যাপ নিচ্ছ। আমি বললাম 0 সেকেন্ডে ভ্যালু নাও, 0 মাইক্রো সেকেন্ডে নাও, তারপরে 1 মাইক্রো সেকেন্ডে, তারপরে 2 মাইক্রো সেকেন্ডে, 3 মাইক্রো সেকেন্ডে। আরেকজন বললো না, 0 পিকো সেকেন্ডে নাও, 1 পিকো সেকেন্ড, 2 পিকো সেকেন্ড। তাহলে গ্যাপ তুমি বলছো সেকেন্ডের গ্যাপ হবে, আমি বলছি মাইক্রো সেকেন্ডের গ্যাপ হবে, কেউ বলছে পিকো সেকেন্ডের গ্যাপ হবে। সো আলটিমেটলি দেয়ার ইজ এ গ্যাপ, আর ওই গ্যাপটাই কিন্তু ডিসক্রিট করছে। But in analog system, the gap is so negligible that it is continuous. It becomes continuous. But in digital system, we're taking discrete values. We are not taking continuous values. So, as a whole, we can say that whatever drawbacks are there in analog system, in digital system, we are just legalizing those drawbacks. আমরা ওই ড্রব্যাক গুলোকে লিগালাইজ করছি ডিজিটাল সিস্টেমে, লিগাল করে দিলাম, এই লেভেল গুলো ভাগ করে দিলাম, মানে ওই যে
এররের জায়গাটাকে আমরা লিগাল করে দিলাম যে ওকে এই এররটা হতে পারে, হলেও আমি কাজটা চালিয়ে নিতে পারবো বিকজ আমি লেভেলে ভাগ করে দিয়েছি, সো আমার সিগন্যাল লেভেল উইল নট বি চেঞ্জড। So that is basically the difference between the analog signal and digital signal. Now tell me, আমি বললাম অনেক কথা, এবার একটু বলো কতটা বোঝা গেল, নাকি কিছু বোঝা যায়নি বা কোনো ডাউট আছে, বা পুরোটাই ডাউট, এরকম হতে পারে, অনেক সময় এরকম হয় আমরা দেখি পুরোটাই ডাউট হয়, বলো, হতেই পারে। মানে what was my point is that analog system is continuous, every value you have to take. Digital system is discrete, that means you can take fewer values. So same data, you are representing same data, you can represent it by in analog system by sending each and every value of it, or in case of digital system you can send the values by taking lesser value. I mean you can send the same data by taking the lesser values. So that is the thing. শুনতে পাচ্ছি না স্যার, অদিতি শুনতে না পেলে তো, আর বাকিরা শুনতে পাচ্ছে? আবির শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার, বাকিরা শুনতে পাচ্ছে। তো থিং ইজ ওটা মনে হচ্ছে, হ্যাঁ মানে ওটা মনে হচ্ছে কারোর ইন্ডিভিজুয়াল প্রবলেম। ওই অদিতি, অদিতি একটু দেখ বাবা, অদিতি না কে বললি আমাকে শুনতে পাচ্ছিস না, একটু দেখে নে। অদিতি বললি, একটু দেখ বাবা, দরকার হলে লগ আউট করে লগ ইন কর, দরকার হলে একবার লগ আউট করে লগ ইন কর, তাহলে হয়তো শুনতে পাবি আরেকবার, ঠিক আছে? বাট আমাকে যারা শুনতে পেয়েছিস, মানে ম্যাক্সিমামই আমার মনে হয় শুনতে পেয়েছে সবাই, তো তারা একটু বল যে ডু ইউ হ্যাভ এনি ডাউট ইন দিস? আই মিন কোনো এই যে জায়গাটা বললাম, এইটুকু জায়গা, এই ডিফারেন্সটা, কেন ডিফারেন্সটা, বিকজ এটাও বোঝা দরকার যে কেন আমরা সাবজেক্টটা পড়ছি। এক তো আমরা সাবজেক্টটা পড়ছি যেহেতু সাবজেক্টটা আমাদের সিলেবাসে আছে, বাট অ্যাজ এ এমসিএ স্টুডেন্ট দ্যাট ইজ নট আ এক্সকিউজ। আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কেন আমরা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সটা পড়ছি। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সটা আমরা পড়ছি তার প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা henceforth যে সিস্টেমগুলো নিয়ে কাজ করব, every system will be digital system, especially we're dealing with our computers and all that, so it will be digital systems, it is digital system, and that's why we have to understand that what is the basic nature, what are the basic natures of those digital systems. Okay, that's why আমরা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সটা পড়বো, ঠিক আছে? তো আমার এই সেশন প্রায় শেষ, আমি আরেকটা সেশন দেব, সেখানে সবাই যখন জয়েন করবে আমরা আজকের সাবজেক্ট একদম সিলেবাসের মধ্যে ঢুকবো। উই উইল ফার্স্ট স্টার্ট উইথ নাম্বার সিস্টেমস। যে ডিফারেন্ট নাম্বার সিস্টেমস আর দেয়ার, ইউ নো দিস থিংস বেসিক্যালি। different number systems are there, starting from binary number system, decimal, octal, hexadecimal number systems. We will see those number systems. We will see how we can convert from one type of number system to another type of number system, and then gradually we will see lots other things যতটা আজকে হবে। তো this is the thing. তো আরেকবার বলছি, যত অবধি হলো যা যা বললাম, এই ডিজিটাল এবং অ্যানালগ সিগন্যালের, এই অ্যানালগ সিস্টেমের এই যে ডিফারেন্স, কেন আমি অ্যানালগকে কন্টিনিউয়াস বললাম, কেন ডিজিটালকে ডিসক্রিট বললাম, কেন বলছি যে ডিজিটাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা যে এররগুলো হয়, সেই এররগুলো, এশা কি কিছু বলবে? এশা রয় কি কিছু বলবি? আচ্ছা, তো যে হ্যাঁ কি বলছিস সন্দীপ? মুখে বল না, চ্যাটের চেয়েও মুখে বলার সুবিধা। যাই হোক স্যার, কি বললেন? হ্যাঁ বল সন্দীপ। স্যার অ্যানালগ বলছি যে ডিজিটালের তুলনায় কি অ্যানালগের কোনো অ্যাডভান্টেজ আছে? আমি জিজ্ঞাসা ডিজিটালের তুলনায় অ্যানালগের অ্যাডভান্টেজ, ইউ আর টকিং অ্যাবাউট দ্যাট, তাই তো? না, ডিজিটালের তুলনায় অ্যানালগের কোনো অ্যাডভান্টেজ নেই, কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি এইটা বলতে পারি যে অ্যানালগ ডিজিটাল সিস্টেমেরও মানে কিছু ক্ষেত্রে ডিজিটাল সিস্টেমেরও এমন কিছু একটা অ্যাডভান্টেজ নেই যেটার জন্য আমরা ডিজিটাল সিস্টেমে কনভার্ট করেছি। ডিজিটাল মানে এরর কিন্তু অ্যানালগেও হয়, ডিজিটালেও হয়।
আমার বক্তব্যটা হচ্ছে এই যে এরর কিন্তু ক্যান বি দেয়ার ইন অ্যানালগ, ক্যান বি দেয়ার ইন ডিজিটাল অলসো, বাট ইন ডিজিটাল উই ক্যান হ্যান্ডেল ইট বেটার ওয়ে। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ডিজিটাল সিস্টেম ওভার অ্যানালগ সিস্টেম। তো অ্যানালগ সিস্টেমের উপর ডিজিটাল সিস্টেমের উপর অ্যানালগ সিস্টেমের বিশেষ কোনো অ্যাডভান্টেজ নেই, ঠিক আছে? অ্যাডভান্টেজ সেরকম ভাবে দেখতে গেলে ডিজিটালেরই বেশি, এবং সেই জন্যই আমরা ডিজিটালে কনভার্ট করেছি, ডিজিটালে আমরা এতে এসেছি আর কি, শিফট করেছি। এই হচ্ছে ব্যাপার। স্যার এরর তো অ্যানালগ ডিজিটাল দুটোতেই শোনা যায়, মানে একদম। ধরা যাবে তো? তাই তো বলছি, দুটোতেই হয়, কিন্তু ডিজিটালের ক্ষেত্রে আমরা ওটাকে বেটার ওয়েতে হ্যান্ডেল করতে পারি। ওই যে লেভেলগুলোর কথা বললাম, ওই লেভেলগুলো দিয়ে ওটাকে একটু বেটার ওয়েতে হ্যান্ডেল করতে পারি, এই যা। ঠিক আছে, ওকে। ওকে, চলো আমরা নেক্সট সেশনে আসি। এই সেশনটা শেষ, সময় নেই আর, আমাদের 40 মিনিটস করে সেশন রুমে, তো নেক্সট সেশনে আসছি আমরা, জয়েন করো।